Good morning, students. In this session, we are going to start Unit 5 called Transaction Management. So, this transaction management plays a vital role in one or more two transactions are parallel happening. Okay. So, if two or more transactions are going or any DEDL and DML operations are happening, so that based upon the operations that are performing, it will play a vital role for that operations. Okay, so coming to this transaction management, I would like to start a in between topic called transaction control language. Okay, so the transaction control language are also called as TCL. Already you know that we have two languages called DDL language and DML language, and another language we have a TCL language. The TCL language plays a vital role in transaction, mainly in transaction purpose, so that we use transaction control language. This control commands, see, the transaction control commands are only used with DML commands. So while you are using the TCL commands, you have to use the commands called DML. So initially there is no TCL commands will happen. It shares the commands by means of DML. Okay, we know that DML commands are insert, update, and delete. Okay, so why the TCL commands means they cannot be used while creating tables or dropping them, because these operations are automatically committed in the database. Okay, if you are creating the table or dropping the table, though these two are DDL commands. Okay, so defaultly these two commands are committed automatically. Okay, there is no TCL commands for the particular all these TCL commands. Okay, automatically the TCL commands are happen while you use a DDL commands. Okay, so why this TCL means these commands are used to manage transactions in the database. So these are used to these are helpful to manage the transaction in the database. Okay, these are used to manage the changes made to the data in a table by DML statements. Okay, while what is the reason for this transaction control means now you are doing some operations by means of DML commands. Okay, so if you are using the DML commands operations or performing DML commands, then simply you are doing one of the important factor called any changes are doing in particular whatever we call in the particular relation or the table, like inserting a data, updating a data, and deleting a data. So that changes is not good, or the changes are not that changes are very good, best what we call that changes whatever doing in your table performs a high performance, so that whenever you are coming to reback the or recall the particular operation, then there is no particular transaction or particular processes happen, so that for any recalling purpose or for any checkpoint purpose you use these TCL commands. I hope you understand. Okay, సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే నువ్వు ఏదైనా ఆపరేషన్ చేసావు. ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి? డిఎంఎల్ కమాండ్ ద్వారా, లైక్ ఇన్సర్ట్ అనో, అప్డేట్ అనో, డిలీట్ అనో. ఓకే, చేసిన తర్వాత నీకు అనిపించింది ఏంటంటే అది నువ్వు చేసిన ఏదైతే ఆపరేషన్ ఉందో, నువ్వు మేనేజ్ చేసిన ఏదైతే ఆపరేషన్ ఉందో, దానివల్ల ఏదైనా ఆ రిలేషన్ కి ప్రాబ్లం రావచ్చనో, లేకపోతే అది ఇంపార్టెంట్ కాదనో, లేకపోతే చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అనుకున్నావు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి వెళ్ళాలి. సో ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ కి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్తావు అంటే, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే చేసావో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి నువ్వు బయటికి మళ్ళీ ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి వెళ్ళాలి అంటే నీకు పాసిబిలిటీ ప్రస్తుతానికి లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే TCL కమాండ్స్ ద్వారా నువ్వేం చేస్తావు, వన్స్ ఆపరేషన్ జరిగితే, ఒక పర్ఫార్మెన్స్ జరిగితే, ఒక కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని పర్ఫామ్ చేస్తే, అప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఆ పర్టికులర్ పర్ఫార్మెన్స్ జరిగితే, అది ఆపరేషన్ జరిగితే, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే, నువ్వు మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ప్రీవియస్ వాటికి వెళ్ళాలి. సో ప్రీవియస్ వాటికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తావు? జస్ట్ TCL కమాండ్స్ ని యూజ్ చేస్తావు. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మేనేజ్ ద చేంజెస్ మేడ్ టు ద డేటా ఇన్ ఏ టేబుల్ బై DML స్టేట్మెంట్స్. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ మనం డిస్కస్ చేసిందే.
right? It also allows statements to be grouped together into logical transactions. So ante 2 or more transactions chesina మళ్ళీ మొత్తాన్ని గ్రూప్ చేసి మళ్ళీ ఏం చేస్తాము లాజికల్ గా పర్ఫామ్ చేస్తాము. ఓకే రైట్. సో TCL కమాండ్స్ యూజ్ చేయాలి అంటే TCL ట్రాన్సాక్షన్ కమాండ్స్ యూజ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ 3 or 4 కమాండ్స్. సో మాక్సిమం ఈ సెట్ ట్రాన్సాక్షన్ యూజ్ చేయము, బట్ వీ హ్యావ్ 3 మేజర్ పర్ఫార్మ్ ఈస్ 3 controls transactions called as commit, rollback, save point. ఓకే కమిట్ అని ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తావో టు సేవ్ ద చేంజెస్, ఓకే ఆటోమేటిక్గా సేవ్ చేయండి. మనం ఆల్ట్ F5 అంటాం, ఓకే లేకపోతే కంట్రోల్ F లో సేవ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సేవ్ నొక్కంగా ఏమైంది, సేవ్ అయిపోయింది. సో అంటే నువ్వు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేసి కమిట్ అని ఒక కమాండ్ యూజ్ చేస్తే నువ్వు పర్ఫామ్ చేసిన ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయో అప్పటి వరకు ఏమవుతాయంటే సేవ్ అయిపోతాయి. ఓకే నెక్స్ట్ రోల్ బ్యాక్ అంటే టు రోల్ బ్యాక్ ద చేంజెస్. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే నువ్వు పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసి కమిట్ అన్నావు అంటే అంతవరకు అయిపోయింది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లారిటీ చెప్పాలి అంటే ఒక 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ లో 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసావు. ఓకే 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసి కమిట్ నొక్కావు అంటే 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆటోమేటిక్ కమిట్ అయిపోయింది అంటే సేవ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ 2 ట్రాన్సాక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ టూ రోస్ ని ఇన్సర్ట్ చేసావు అంటే ఎన్ని అవుతాయి, 4 అవుతాయి ఓవరాల్ గా. ఎప్పుడైతే నువ్వు రోల్ బ్యాక్ అన్నావో ఆ 2 ఏదైతే నువ్వు చేసావో అవి మొత్తం రిమూవ్ అవుతాయి. అంటే ఏంటి కమిట్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైతే నువ్వు కమిట్ చేసావో రోల్ బ్యాక్ అంటే ఎప్పుడైతే ప్రీవియస్ కమిట్ చేసిన సేవ్ చేంజెస్ ఉన్నాయో అంతవరకు మాత్రమే నువ్వేం చేస్తావు అంటే కమిట్ చేస్తావు. రోల్ బ్యాక్ అయితే అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే కమిట్ అనే కమాండ్ ఎప్పుడైతే యూజ్ చేసావో దాని తర్వాత ఎన్ని ఆపరేషన్స్ చేసినా కమిట్ అని గనక నువ్వు అనకపోతే జస్ట్ రోల్ బ్యాక్ అంటే నువ్వు కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళిద్ది. అంటే మధ్యలో నువ్వు ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా కానీ అవి సేవ్ అవ్వవు. వన్స్ సేవ్ అవ్వటానికి కమిట్. నెక్స్ట్ సేవ్ పాయింట్ క్రియేట్స్ పాయింట్స్ విత్ ఇన్ ద గ్రూప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ టు రోల్ బ్యాక్. ఓకే అంటే ఏంటి, నువ్వేం చేయాలి ఒక చెక్ పాయింట్ పెట్టుకోవాలి. అంటే కమిట్ తర్వాత కొన్ని మధ్యలో ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాం కదా. సో మధ్యలో నువ్వేం చేస్తావు అంటే సేవ్ పాయింట్ పెట్టుకున్నావు అనుకో, మళ్ళీ రోల్ బ్యాక్ అంటే ఏమైంది అంటే ఆ పర్టికులర్ సేవ్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి సేవ్ అయింది అంటే అది ఒక చెక్ పాయింట్ లాగా పెట్టుకుంటాం. ఓకే నెక్స్ట్ సెట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే మరి రైట్ చేయాలా, రీడ్ చేయాలా లేకపోతే రైట్ చేయాలా అంటే ఏదో ఒకటి పర్ఫార్మెన్స్ లో ఏదో ట్రాన్సాక్షన్ ని సెట్ చేయడానికి అంటే రీడ్ కానీ రైట్ అంటే రైట్ చేసామనుకోండి డిఫాల్ట్ ఏమైంది రైట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, రీడ్ అనుకోండి రైట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో దీస్ 4 ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్. బట్ డిఫాల్ట్ మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ల్యాబ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ 3 కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఏంటి కమిట్, రోల్ బ్యాక్, సేవ్ పాయింట్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కమిట్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు permanently save any transaction in the database. Okay, so it is used to save permanently any transaction that we do until now. Okay, until now if you are doing any transaction, particular transaction has to save. That save is use a command called as commit. Okay, when we use any DML commands like insert, delete, update, the changes made by these commands are not permanent until the current session is closed. The changes made by these commands can be rolled back. అంటే ఏంటి, నువ్వు కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసావు. సో దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఏమున్నాయి, పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వరకు ఏమైనాయి పర్మనెంట్ కాదు. అంటిల్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద కమిట్ it is not permanent. If you are using the commit statement then only it is permanent, otherwise it is the rollback. అంటే ఏంటి మళ్ళీ ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. రోల్డ్ బ్యాక్ అంటే ఏంటి, ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడైతే సేవ్ కాలేదు అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే టు అవాయిడ్ దట్ we use the commit command to mark the changes as permanent. Okay, like the syntax is just use a particular called as commit. Okay, next rollback. This command restores the database to last committed state. It is also used with the save point command to jump to a save point in an ongoing transaction. Okay, so if we have used the update command to make some changes into the database and realize that those changes were not required. Okay, so we are doing some operations. After meanwhile time you are thinking that these changes were not required.
then we can use the rollback command to roll back those changes if they were not committed using the commit command. Simply you say the rollback. If you say the rollback means it goes until the commit. Okay, if you use the rollback to save point name means if you say any save point in bit of the transactions till now it will goes to the rollback. Okay, next save point last, it is command is used to temporarily save transaction so that you can roll back to that point whenever required. Okay, simply we say that save point name. Okay, so these three are the important commands. See, first, see, this is the transaction I am using the particular table called class so that I have ID and name. I use 3 rows. Next, నేను ఏం చేశాను చూడండి, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ క్లాస్ వాల్యూస్ 5. ఒక 5 వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేస్తే రాహుల్ అన్న, కమిట్ అన్న. అంటే ఏంటి, 5th డిఫాల్ట్ ఏమైపోయింది 5th ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది ఇందులో. ఓకే, ఇంకా అది పర్మనెంట్ అనమాట. నువ్వేం చేసిన రోల్ బ్యాక్ అన్నా కానీ 5th వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు నేనేం అంటానంటే అప్డేట్ క్లాస్ సెట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అభిజిత్ విత్ ఐడి ఈక్వల్ టు 5. సో అంటే ఏంటి, అభిజిత్ అనేవాడు ఏదైతే నేను అన్నానో ఐడి రాహుల్ కాస్త ఏమైంది అభిజిత్ అయింది, ఐడి ఎంత అయింది 5 అయింది. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేశానుగా, అంటే డేటాబేస్ లో మాడిఫై చేశానుగా, దాని సేవ్ పాయింట్ ఏ అన్నా. ఓకే, అంటే 5 కాస్త మాడిఫై అయిపోయింది, సేవ్ పాయింట్ ఏ అన్నా. తర్వాత ఇంకొక వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసా, దానికి సేవ్ పాయింట్ పెట్టా, తర్వాత వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసా, సేవ్ పాయింట్ అయ్యా. అంటే ఇప్పుడు నేను ఎన్ని ఇన్సర్ట్ చేసినట్టు 1 2 3 ఇన్సర్ట్ చేసినట్టు. ఇన్సర్ట్ చేసిన ప్రతి దానికి ఏమంటున్నాం, రోల్ బ్యాక్ యూజ్ చేసాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ క్లాస్ అంటున్నాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ క్లాస్ అంటే డిఫాల్ట్ ఏముండాలి 1 2 4 నెక్స్ట్ 5 6 7 ఉండాలి. ఓకే, రైట్, 1 2 4 5 6 7. 5 దగ్గర ఏముంది అభిజిత్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక సేవ్ పాయింట్ పెట్టాం, ఇక్కడ ఒక సేవ్ పాయింట్ పెట్టాం, ఇక్కడ ఒక సేవ్ పాయింట్ పెట్టాం. ఓకే, నౌ లెట్స్ యూజ్ ద రోల్ బ్యాక్ కమాండ్. రోల్ బ్యాక్ టు బి. రోల్ బ్యాక్ టు బి అంటే ఏంటి, బి ఎప్పుడు యూజ్ చేసాం, ఇది సేవ్ పాయింట్ సి వద్దు, రోల్ బ్యాక్ టు బి అంటే ఇది ఆల్రెడీ టెంపరీ సేవ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ సేవ్ పాయింట్ బి అన్న అంటే ఇది కూడా సేవ్ అయింది కానీ టెంపరీ కానీ. ఓకే, రోల్ పాయింట్ చూడండి, రోల్ బ్యాక్ టు బి అంటే నువ్వు ఎక్కడ రావాలి, బి రావాలి. అంటే ఏమి ఉండకూడదు, సి ఉండకూడదు, అంటే 7 ఉండకూడదు. ఓకే, పాయింట్ క్లియర్. ఇదిగో రోల్ బ్యాక్ టు బి అంటే ఎక్కడికి వచ్చేసింది 7 లేదు 6, అంటే టెంపరీ పర్టికులర్ సేవ్ పాయింట్. ఇప్పుడు రోల్ బ్యాక్ టు ఏ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి 5 దగ్గరికి వెళ్ళాలి. రోల్ బ్యాక్ టు ఏ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి 5 దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అదే ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ డిఫాల్ట్ డైరెక్ట్ ఏం రోల్ బ్యాక్ అనకుండా ఖచ్చితంగా ఇక్కడ సేవ్ పాయింట్ పెట్టుకుని కమిట్ అన్నావు అనుకో, నువ్వు రోల్ బ్యాక్ అంటే మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, ఎక్కడికి వచ్చేసింది. అంటే ఎక్కడ ఉంటది 7 దగ్గర ఉంటది. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ ఇదే మళ్ళీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ద కమిట్ కమాండ్ ఈస్ ద ఆల్రెడీ యూ నో అబౌట్ ద కమిట్ కమాండ్. నా దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉంది, అందులో 7 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే డిలీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ వేర్ ఏజ్ ఈక్వల్ 25 అన్నా. సో 25 ఏజ్ ఉన్న ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అది డిలీట్ అయిపోయింది. 25 అంటే ఇదేగా, సో ఇది డిలీట్ అయిపోయింది. సో కాబట్టి మనకి 1 2 3 5 6 7 2 కూడా ఉన్నా, 2 కూడా 25. ఓకే, 2 కూడా డిలీట్ అయిపోయింది. 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7. ఇది చేసిన తర్వాత కమిట్ అన్నా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ అంటే మనకి ఏముంటది, అదే ఉంటది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, కమిట్ అన్నానా, రైట్, కమిట్ అన్నాను. ఇప్పుడు అన్నాను కమిట్ అని. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ ఎ టేబుల్. ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ అంటే ఈ 7 మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకో టేబుల్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ పాయింట్ రోల్ బ్యాక్ ఎగ్జాంపుల్ లో మళ్ళీ ఎన్ని ఉన్నాయి 7 ఉన్నాయి. అర్థం చేసుకో. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఆల్రెడీ 7 ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఇదే టేబుల్ మళ్ళీ నేను ఏం చేశాను ఇదే టేబుల్ తీసుకున్నా. అంటే ఎన్ని ఉన్నట్టు 7 ఉన్నట్టు. ఓకే, రైట్. అంటే రోల్ బ్యాక్ లో జస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే డిలీట్ కమాండ్ యూజ్ చేశాను. డిలీట్ విత్ ఏజ్ ఈక్వల్ 25 అన్నా. రోల్ బ్యాక్ అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని ఉండాలి, 2 డిలీట్ అవ్వాలిగా, అంటే నాకు ఇదే రావాలిగా.
ఓకే, నెక్స్ట్ డిలీట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే ఈ కమాండ్ యూజ్ చేశానో ఆటోమేటిక్ నాకు ఏమైపోయింది, డిలీట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ నేనేమంటున్నాను, రోల్ బ్యాక్ అన్నా. రోల్ బ్యాక్ అంటే ఎప్పుడు కమిట్ చేసాం మనం, ఏం కమిట్ చేయలేదు కదా. రోల్ బ్యాక్ అనగానే మళ్ళీ ఎన్ని ఉన్నాయి, 7 ఉన్నాయి. అంటే ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏది చేసావో అవి మొత్తం ఏమైపోయినాయి, మళ్ళీ రోల్ బ్యాక్ అయిపోయింది. అర్థమైపోయింది అనుకుంటా నాకు తెలిసి. సో చూడండి ఇక్కడ, ఇప్పుడు కమిట్ అనగానే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది. కమిట్ అనకుండా నువ్వు రోల్ బ్యాక్ అన్నావు అనుకోండి, ఏదైతే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఉందో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ముందు సేవ్ చేసేవచ్చు, ఆటోమేటిక్ సేవ్ చేసావే. ఆటోమేటిక్ సేవ్ అంటే ఏంది, ఇదేగా, ఇదే నీకు వచ్చేస్తుంది. ఈవెన్ దో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినా కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే రోల్ బ్యాక్ అన్నావో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల జరిగిన పర్ఫార్మెన్స్ ఏది మళ్ళీ జరగదు. అంటే ఏమైంది, ఈ రోల్ బ్యాక్ ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ చేసి ఉంటుంది. ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ ఏంటి, 7. ఓకే, ఇదన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సేవ్ పాయింట్. సేవ్ పాయింట్ నేమ్. జస్ట్ ఏం చేస్తావు, సేవ్ పాయింట్ నేమ్ అంటావు. జస్ట్ ఏం చేస్తాం, రోల్ బ్యాక్ టు సేవ్ పాయింట్ అంటాం. ఆల్రెడీ 7 ఉన్నాయి చూడండి. సేవ్ పాయింట్ SP1 అన్నాం, సేవ్ పాయింట్ క్రియేట్ అయింది. దాని తర్వాత డిలీట్ చేసావు. నెక్స్ట్ సేవ్ పాయింట్ 2 అయింది. నెక్స్ట్ డిలీట్ చేసావు. సేవ్ పాయింట్ 3 అయింది. నెక్స్ట్ డిలీట్ చేసావు. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఇది అయింది. ఇప్పుడు నేనేమన్నా, రోల్ బ్యాక్ SP2 అన్నా. రోల్ బ్యాక్ SP2 అంటే ఎక్కడికి రావాలి, ఇక్కడ రావాలి. ఈ మొత్తం ఏమి ఉండకూడదు, ఉండదు అనమాట. సో SP2 ఏంటి, రోల్ బ్యాక్ డిలీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ వేర్ ID = 1. సేవ్ పాయింట్ 2 అదేగా. ఓకే, 1 అనేది డిలీట్ అయిపోయింది. సో అవుట్పుట్ ఏముంది చూడండి, రోల్ బ్యాక్ టు SP2 అన్నాం, 1 అనేది లేదు. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. అండ్ లాస్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆ సేవ్ పాయింట్ అనేది నువ్వు తీసేయాలనుకో, జస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే రిలీజ్ సేవ్ పాయింట్ అంటాం. సో ఎప్పుడైతే రిలీజ్ సేవ్ పాయింట్ అన్నావో, ఏదైతే నువ్వు సేవ్ పాయింట్ క్రియేట్ చేసావో ఆ సేవ్ పాయింట్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఎప్పుడు నువ్వు రోల్ బ్యాక్ అంటే మళ్ళీ ఏమైంది చూడండి, వన్స్ ఏ సేవ్ పాయింట్ హ్యాస్ బీన్ రిలీజ్డ్ యూ కెన్ నో లాంగర్ యూజ్ ద రోల్ బ్యాక్ కమాండ్ టు undo the transaction performed since the last point. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు సేవ్ పాయింట్ రిలీజ్ చేసావో నువ్వు రోల్ బ్యాక్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ ని వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేయండి సెట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో సెట్ ట్రాన్సాక్షన్ నువ్వు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు, అంటే ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఇదేగా, సెట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జస్ట్ నువ్వేం చేస్తావు, ఇక్కడ సెట్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ పాయింట్ SP3 బదులు ఈ పర్ఫామ్ చేసి దాని తర్వాత సెట్ ట్రాన్సాక్షన్ రీడ్ రైట్ ఆర్ రీడ్ ఓన్లీ అంటాం. అంటే రీడ్ రైట్ అన్నావు అనుకో, నువ్వేం చేయొచ్చు, ఆపరేషన్ అప్డేట్ డిలీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, జస్ట్ రీడ్ ఓన్లీ అన్నావు అనుకోండి, నువ్వేం చేయలేవు, అప్డేట్ డిలీట్ చేయలేవు. ఓకే, జస్ట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే రీడ్ మాత్రమే చేస్తాం కానీ రైట్ చేయలేవు అనమాట. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ TCL commands. Okay, so next class we discuss what is a transaction management and how it performs. Okay, thank you.